सतगुर मम बेरी कटो निज बेड़ी परचार। इस बेरी है भव सुफल बिन बेरी कर पार। होवै सिफत खसमदि नूर वर्षों पुरसों छटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह सिर साह साहू। जिस पास बैठया सोही है सबना दा विसाह। जिस पास बैठया सोही है सबना दा विसाह। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। परी निशा ते सब पर सोए जागे बहुर प्रात के जोए। होन लग्यो तैसे सब काज हेरियो फिर कर गुर महाराज। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु खालसा साध संगत जी, चित बिरतियां कागर करिए। धन धन साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब मेरी पीरी दे मार्ग सतगुरु उन्हां दे पावन पवित्र चरनां दे नाल प्रेमी जनो आपो अपने मनां नूं हाजिर करके गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन पवित्र हजूरी में जुड़ बैठ के शामा के दीवाना दी हाजरियां भर के आपो अपना जन्म सफला कर रहे हो। सतगुरु सच्चे पातशाह जी की रहमत बख्शिश हुई है। शाम के दीवान आरंभ होए। आरंभ में आप जी ने श्री रहराज जी के पाठ सरवण किए। उपरंत बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब भाई बलविंदर सिंह जी हजूरी रागी सचखंड श्री दरबार साहब अमृतसर उन्होंने पासों सतसंगी जनों अमृतमयी बाणी का अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन हो गए परमगत मेरी। जलन बुझी शीतल होए मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जियो। साध संग जी बड़े प्यार के आप जी ने अमृतमयी बाणी का कीर्तन सरवण किया है। कीर्तन तो उपरंत साध संग जी हुण चल रहे नितनेम अनुसार गुरु घर विखे पिछले समय तो श्री गुरप्रताप सूरज की कथा चलती इतिहास की कथा चलती है। आप जी बड़े भावना नाल प्रेम के नाल नितनेम नाल सरवण करते हो। सतसंगी जनों ये दो पहलू हैं गुरु घर दे विच कथा ते कीर्तन ढाडी ते साध संग जी काव्य रचना। कथा ते कीर्तन ये दोनों का साध संग जी मेल है। आपस में गुरप्रताप सूरज जो अगे आवेगा ये साध संग जी कथा ते कीर्तन दोए पति सती हैं। जे आप साध संग जी एक कथा सुनिए वो भी अधूरा है, जे कला कीर्तन सुनिए फिर भी अधूरा है। क्योंकि सतगुरु के पातशाह जी पावन वचन है कि जैसे मात पिता बिन बाल न होई बिंब बिना कैसे कपड़े धोई। कहते जिस तरह माता पिता के संबंध के नाल साध संग जी बच्चे की पैदाइश नहीं होंगी, बिंब पानी तो बगैर कपड़ा नहीं धो हुंदा। इस तरह साध संग जी जी कथा ते कीर्तन हैं ये दो सतगुरु के पातशाह ने यह वचन किया है कि पार ब्रह्म हुआ सहाई कथा कीर्तन सुखदाई। ये सानू दोनों साध संग जी दोनों के नाल साडा समेल है गुरु घर का। ये कथा ते कीर्तन गुरु घर दियां साध संग जी गुरु दीवान दियां दो थमियां हैं। थमियां इन्हां थमियां दे उत्ते साध संग जी साडा सारा ही गुरु घर का जिन्ना भी धार्मिक साध संग जी है वो खड़ा है। जे गुरु घर दे कथा कीर्तन ना होवे तो साध संग जी थमियां डिग पैणियां महल डिग पवेगा चकनाचूर हो जाएगा। इस करके सतसंगी जनों कथा भी जरूर सुनो कीर्तन भी जरूर सुनो। ये दोनों साध संग जी पति सती हैं। इन्होंने दो तो फिर एक साध संग जी पुत्र की पैदाइश होंगी है। वो भाई साहब जी ने आखिरी शब्द पढ़िया सी ना, कहाँ पैओ जो दो लोचन मूंद कर बैठ रहे हो, वक्त ध्यान लगायो।
नाथ फिरो लिए सात समंदर लोग गयो पर लोग वायो बास कियो बख्यान सो बैठ के ऐसे बैस बतायो साच कहो सुन लेहो सब जन प्रेम कियो दिन ही प्रभ पायो। एक ज्ञान रूपी पुत्र दी एक प्रेम रूपी पुत्र दी। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਕਥਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਧੂਰੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋਂ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨੋਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਕਿਲਾ ਨੁਮਾ ਕੰਧ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਟ ਉਸਰ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਨ। ਦਲ ਪੰਜਨ ਗੁਰਸੂਰਮਾ ਦਲ ਪੰਜਨ ਗੁਰਸੂਰਮਾ ਬਹੁਤ ਯੋਧਾ ਬੜ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਨ। ਪਰ ਘੇਰੜ ਖੱਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੇ ਸੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਪਰਵੇਲੇ ਪਿੰਡ। ਇਸਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੋਲ ਲੈ ਤੂੰ ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ। ਰਾਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰੀ ਨਿਸ਼ਾ ਤੇ ਸਭ ਪਰ ਸੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗ ਰਾਤਰੀ ਪੈ ਗਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾਗੇ ਬਹੁਰ ਪ੍ਰਾਤ ਕੋ ਜੋਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਗਣਾ ਕੀਤਾ। ਹੋਣ ਲੱਗਿਓ ਤੈਸੇ ਸਭ ਕਾਜ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਲਾ ਨਵਾਂ ਕੰਧ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋਂ ਕੰਧ ਬਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਗ ਪਏ, ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗ ਪਏ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਪਏ। ਫੇਰਿਓ ਫਿਰ ਕਰ ਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਫੁਰਮਾਇਓ। ਹਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਏਮਾਨ ਮੁਖੇ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਸ਼ਬਦ ਆਵੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ। ਸ੍ਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਲక్ష్ਮੀ, ਸ੍ਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਵਾਏਮਾਨ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਜਦੋਂ ਮੁਖ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਵੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਏਮਾਨ ਮੁਖ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਤੀਬਾਂ ਹਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਿਓ ਤਿਆਰ ਜਨ ਬਣਿਓ ਬਣਾਇਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਉ ਦਰਬ ਦੁਗਣੀ ਸੋ ਮਜੂਰੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਮੁਕਤ ਕੋਰੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਾਲ ਖਾਏ ਕੇ ਸ਼ੱਥੋਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ 1 ਰੁਪਇਆ 2 ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ 2 ਹਨ ਤਾਂ 4 ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੁੱਗਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਲੈ ਸਭ ਕਰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਰੂਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ 2 ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਰੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੀਵਾਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਵਰਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ ਉਹ ਆ ਕਰਕੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਕਟ ਸੁਭਟ ਜਨ ਜੇ ਸਾਵਧਾਨ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਭਟ ਨਾਮ ਸੂਰਮੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਨੱਧ ਬੱਧ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ। ਜਾਮ ਦਿਵਸ ਜਬ ਚੜ ਕਰ ਆਇਓ। ਜਦੋਂ 1 ਪਹਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਿਨ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਘੇਰੜ ਦੇਖਿਓ ਲੀਨ ਬਣਾਇਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੇਰੜ ਨੇ ਫੇਰ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹਟੇ ਨਹੀਂ।
कि कल मैं बकाबाद करके गया ये फिर नहीं हटे। इसने कहा तो कंध बहुत बड़ी बन गई, क्योंकि सतगुरु के पातशाह ने मजदूर बहुत लाए हुए सन, राज मिस्त्री गुरु साहब दुगनी मजदूरी दे रहे सन, कंध बड़ी भारी बन गई। इसने आके देखा अधिक क्रोध ते पूर्ण होयो। ये बड़ा भारी साध संजी, ये अंदर होर क्रोध हो गया। एक साध संजी भेद का मंत्र आंदा है, भेद मंत्र महापुरुष सुनाया करते सन। अज्ञानी जी भी पटेल सौरी साध संजी उन्होंने संतां को पढ़े। बाबे गुरदेव सौरी बड़े विद्वान सन, बहुत विद्वान सन, संतां दे बड़ियां दे विद्यार्थी सन। वो बोलते होंगे सी, कहते क्रोध दस्सै तपो विनाशती। कहते जिहड़ा क्रोध है वो साध संजी जिन्ना मर्जी तुसी तप कर लो, एक बार क्रोध हो गया थोड़ा तप सारा खत्म। हे कलमूल क्रोधं कदंत करना न उपरजते, विख्यंत जीवं बस्यं क्रोध नृत्यं क्रोध यथा मरकट। अंक शासन ताड़ंत जमदूत तब संगे अधुंदर, दीन दुख भंजन दयाल प्रभ नानक शरण जी रखा क्रोध। धन गुरु अर्जन साहब के पातशाह ने पंजां का जिक्र किया सहस्कृति में। हे कलमूल क्रोधं, हे कहते लड़ाई दे घर है तू, कहते तेतों लड़ाई शुरू होंगी, जिथे जिहड़ा क्रोध जिथे क्रोध आता उत्थों लड़ाई शुरू होती है। हे कलमूल कला दा मूल, कला दा मुंड, हे कलमूल क्रोधं कदंच करना ना उपरजते। कहते तेरे विच कदे किरपा नहीं आई, क्रोधी बंदे की किरपा कित्थे आउंदी है। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਜੀ ਘੇਰੜ ਖੱਤਰੀ क्रोध की पंड लैकर के फिर आ गया गुरु हरगोबिंद साहब के पातशाह के पास। गुर ईर्खा दुख हृदा परोयो। एदा साध संजी देख लो, संतन सिद्धि मश्करी कुल गीदम कुल गादम की रीत। कहते जिहड़ी महापुरखों का झगड़ा करना, साध संजी संत का दुखी महा अत ताई, संत का दुखी खिन टिक न पाई, संत का दुखी महा हत्यारा, संत का दुखी परमेश्वर मारा। ये कहते इसने गुरु साहब के अंदर ईर्खा धार करके फिर आ गया हो। महाप्रताप दीप समझाना। ये साथ संजी गुरु साहब जो प्रताप है, प्रताप तुम्हारा देख के जमदूत छड़ जाए। उन्होंने जो गुरु हरगोबिंद साहब का प्रताप है, वह साथ संजी दीवे की न्याई है। दीवा जो लट लट करता है, वह गुरु साहब का जो प्रताप है वो दीवे की न्याई है। परबे चह पतंग समाना। ये साथ संजी पतंगे की न्याई है कि पतंगे के उत्ते डिग के दीवा एकदम जल जाता। गुरु हरगोबिंद साहब का प्रताप जिहड़ा वो दीवे की न्याई है। ये जिहड़ा साध संजी घेरड़ खतरी है, ये पतंगे की न्याई उहदे उत्ते सड़न वास्ते आ रहा है। हो शाहो जहां बल ते गरबंता। पर इहदे मन विच शाहजहां दा अपने आप में साध संजी जिस तरह की किसी का लीडर देना को होवे दोस्ती, वो कहना मेरा फलाना लीडर मित्र है। ये मन में यही है कि शाहजहां देना मेरी सीधी गल है। ये यही गर्व करता हंकार करता है। वो काल निकट पा नहीं लखनता। अपना साथ साझी निंदक प्रभु पिलाया, काल नेरे आया हर जन सो बाद उठड़िए। इनू ये नहीं चेता कि ये जिहड़ा मैं गुरु साहब दे नाल बैर बिहाज रहा, ये मेरा काल नेड़े आ गया, समझ लो मेरी मौत आ रही है। आयो चल कर श्री गुर ओरी। इस तरह साध संजी चढ़ करके गुरु हरगोबिंद साहब के पातशाह ते आ गया। फूल पाग सिर हाथ सटोरी। हाँ कहते जिहड़ी थूल पाग बड़ी सारी पग बनी हुई है, हाथ में साध संजी स्टोरी नाम सोटी फड़ी हुई है। इसने हाथ में पोली सोटी ते पोली पोली पग बन के इस तरह सोटी के आसरे ढिड बहुत बड़ा है, गर्दन छोटी है, शरीर में जिहड़ी गर्दन है वो साध संजी कहते 5 पर फूल 20 पर काना। राजनीति का साध संजी बचन है। 5 पर फूल 20 पर काना, इसके ऊपर अचो ताणम, अचो ताणी करी पुकार, मैं बिल्ले ते मन्नी हार। बिल्ला कहता वह नहीं एतवार जी निक्की गर्दन छाती नहीं बाल, जिहदी छोटी गर्दन होवे छाती के साथ संजी बाल ना होण, वो बड़ा खतरनाक उन्होंने राजनीति में देखा। धन गुरु सच्चे पातशाह गुरु ग्रंथ साहब चाहता कहते मदन मनुखं, कहते जो श्यामलंग मदन मनुखं हृदय भूम बैरण। कहते मदरा मनुख होवे ते काले रंग का होवे, गर्दन छोटे, कहते वो अंदर बैर बहुत रखता है। इस सारे सतगुरु चे पातशाह कह रहे। इस करके साथ संजी पग ढिली बन के हाथ में सोटी फड़ के ढिड अगे बधिया होया, पोली इसने अपने साथ संजी जी धोती लाई हुई है,
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਮੂੜ ਕੂੜਿਆਰ ਕੁਪੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਨ ਮੂੜਾ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਹੈ, ਕੂੜਿਆਰ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਹੈ ਉਹ। ਚਹਿਤ ਨਿਗਟ ਜੈਬੇ ਚਵਗੱਤਾ ਚਵਗੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਬਰਕਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚਵਗੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਇਸ ਕੋ ਆਜ ਡਰਾਉ ਵਿਸਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਵਗੱਤੇ ਦਾ ਜਹਾਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦਾ ਡਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡਰਾਵਾਂਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਿਰਭੈ ਹਨ, ਨਿਰਵੈਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਡਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਈ ਆਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਐਸਾ ਖਿੱਚਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਸੱਪ ਆਇਆ, ਸੱਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਬਰਾ ਸੱਪ, ਉਹ ਸੱਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸੱਪ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਘਸਾਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰਵੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਣ ਕਰ ਜਾਵੇ ਕਰ ਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾਹੀਂ ਤਾਂ ਲਸ਼ਕਰ ਕੋ ਲੈ ਆਉਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਕਾਹਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਇਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਸ਼ਕਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦਾ ਚੜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਧਰ ਰੋਕਣ ਫਲ ਦਿਖ ਰਾਉ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇ ਧਰਤੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫਲ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਮੈਂ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਫਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਕਹਿਓ ਜਾਏ ਕਹਿ ਮਾਰਿਓ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਪਕੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 7000 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਦ ਪਕੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੇ ਰਹਿਓ ਸ਼ਾਹ ਰਿਸ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੋਸਤੀ ਪਾ ਲਈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁੱਸੇ ਖੋਰ ਹੋਇਆ। ਇਮ ਚਿਤ ਮੈਂ ਚਿਤਵਤ ਚਲੇ ਆਇਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚਿਤਵਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋ। ਜਹਾਂ ਬੈਠ ਗੁਰਦੇਵ ਸੁਹਾਇਓ। ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਖਤ ਦੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸਨ। ਬੋਲਿਓ ਮੂਰਖ ਨਮੋ ਨ ਕੀਨੀ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲਿਆ, ਆ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਬਚਨ ਬੋਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਮੂਰਖ ਬੋਲਿਆ ਇਹੋ। ਜਾਤ ਮਾਨ ਰਿਸ ਮੈਂ ਮਤ ਭੀਨੀ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖੱਤਰੀ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖੱਤਰੀ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਿੱਜੀ ਪਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਟਰਿਓ ਕਰਬੇ ਉਤਪਾਤ। ਆ ਬੋਲਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਥੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਟਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਉਪੱਦਰ ਕਰਨੇ ਤੇ। ਸਮਝਿਓ ਭਲੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ। ਕਰਨ ਬੁਰਾ ਨਿਜ ਕੋ ਕਿਮ ਚਾਹਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਘੇਰੜ ਖੱਤਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਪ ਸ਼ੇਰ ਕੋ ਗਹਿਨ ਉਮਾਹਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਪ ਤੇ ਸ਼ੇਰ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਘੁਰਨੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਹੱਥ ਪਾਈਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਜੋ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਾਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਨਾਰ ਖਾਨ ਜਦੋਂ ਪੌੜੀ ਚੜਿਆ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਘੁਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਹੱਥ ਪਾਈਦਾ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਘੇਰੜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਹੱਥ ਲਾਈਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਬਰਾ ਸੱਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਚਾਹਤ ਨਿਜ ਪ੍ਰਾਨਨ ਹਾਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਮ ਜੀਵਤ ਕਿਮ ਬਸੈ ਸਥਾਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਮ ਜੀਵਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਂਦੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਸ ਜਾਊਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਜੀਂਦਾ ਹਾਂ, ਘੇਰੜ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਸ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਕੋ ਸਮਝਤ ਨਾਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਨਾਹਕ ਮਰੈ ਕੈਦ ਕੇ ਮਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਹਕ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੁਨਤ ਬਖਾਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਨ ਵੀ ਅਫਸੂਰ में भी ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਵੀ ਹੈ।
ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਵੀ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਟੱਪਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਲਵਾਰ ਧੁਣੀ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੋਲੇ ਮਰਿਓ ਚਹਿਤ ਕਿਉ ਮੂੜ ਮਹਾਨਾ। ਹੁਣ ਬੋਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੂਰਖਾ ਉਹ ਮੂੜ ਕਿਉਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਤੂੰ ਸਾਤੋਂ। ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ ਰਹਿ ਹੈ ਕਿਸ ਥਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ। ਮਾਰਿਓ ਮਰੇ ਕੂਰ ਬਿਨ ਆਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਝੂਠਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਆਈ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੂੰ। ਘੇਰੜ ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਨ ਉਬਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਟਰੋ। ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਨ ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੂੰ ਆ ਤੂੰ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ ਜੇ ਤੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਾਉਣੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਰਿਆ ਕਿ ਮਰਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਆਵਨ ਇਤ ਕੋ ਕਬ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਆਣਾ ਨਾ ਤੂੰ ਕਰ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹੋ ਭਰੋਸੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਏ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਅਬਗਤ ਮੌਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ। ਹਮ ਨੇ ਡਰੇ ਤੁਰਕ ਵੱਧ ਕਹੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ। ਸੁਣ ਕਰੇ ਘੇਰੜ ਕਰ ਕ੍ਰੋਧ ਬਖਾਨ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਜੀ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰੜ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ ਅਜੋ ਨਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਕੋ ਜਾਣਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ ਘੇਰੜ ਜਿਸ ਤੇ ਆधी ਰਾਤ ਪਲਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਡਰਾਵਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਹੁਣ ਸਗਰੋ ਵਿਆਹ ਸਮਾਜ ਲੁਟਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਤੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਈ ਸੀ ਮਠਿਆਈ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ। ਨੀਠ ਨੀਠ ਕਿਉਂ ਹੂੰ ਬਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨੀਠ ਮਸਾ ਤੂੰ ਬਚ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਅੰਧਕਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਨਹੂ ਨਾ ਲਹਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਾਤਰੀ ਸੀ ਬਚ ਕੇ ਤੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੁਧਾ ਸਰੋਵਰ ਸਦਨ ਸ਼ਿਨਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਧਾ ਸਰੋਵਰ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਰੋਵਰ ਆਦਿ ਸੀ ਸਾਰੇ ਤੇ ਤੋਂ ਖੋਲੇ ਹੋ। ਕੇਤਕ ਸਿੱਖ ਬਪਰੇ ਮਰਵਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤੁਰਕ ਫੌਜ ਤੋਂ। ਅਜੋ ਨਾ ਸਮਝਤ ਭਾ ਅਸਹਾਲ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਹਜੇ ਇੰਨਾ ਹਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਪਾਪੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਕਰਤ ਫਿਰਤ ਉਤਪਾਤ ਵਿਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਵੀ ਤੂੰ ਬੜੇ ਉਤਪਾਤ ਉਪਦਰ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਬੜੇ ਭਾਰੀ। ਅਬ ਕੈ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਸ਼ੋਰੈ ਤੋਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡਿਆ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਹੁੰਚਨ ਦੇਹੋ ਨਿਕਟ ਅਬ ਮੋਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਲੈਣ ਦੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਦਾ। ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬਹੁਰੋ ਸਮਝਾਵੇ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਇਆਨਿਧ ਫਿਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ। ਹਮ ਤੋਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਜਿਮ ਭਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਮ ਤੋਂ ਸਮਝ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਸੰਗ ਮੇਰੋ ਝਗੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੇਖ ਘੇਰੜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜੀਏ ਨਾ ਝਗੜੀਏ ਤੇਰਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਹੋ ਲਖੈ ਕੈ ਸੋ ਹਮ ਸਗਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਣਾ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਬਚਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਿਮ ਕਲਪਤ ਮੂੜ ਗਵਾਰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੂਰਖਾ ਉਹ ਗਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਦੇਖਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਅ ਹੋਣਾ ਤੇਰਾ। ਇਮ ਬਾਤਨ ਕੀ ਕਿਆ ਤੁਝ ਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਆ ਸਾਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਬਾਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਛੱਡਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਮਠਿਆਈ ਬੀਬੀ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖੋਲਿਆ ਸਰੋਵਰ ਖੋਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਕਰ ਤੇਰਾ ਬਚਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ। ਛਿਮਾ ਧਰੀ ਅਬ ਲੋ ਤੁਬ ਉੱਪਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਖਿਮਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਰੇ ਪਰੇ ਖਲ ਭੂਪਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ ਖਲ ਉਹ ਮੂਰਖਾ ਤੂੰ ਭੂਪਰ ਨਾਮ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਮਾੜੀ। ਮੁਖ ਕੋ ਰੋਕ ਨਾ ਬੋਲ ਕਠੋਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਠੋਰ ਬਚਨ ਨਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਐਸਾ ਅਬ ਕਤੇ ਮੋਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ
ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਕੁੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗੀ। ਨਤ ਆਈ ਅਪਦਾ ਅਬ ਘੋਰਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਣਾ ਬੋਲਣੇ ਤੋਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਆਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਏ ਹਿਮਾਇਤ ਤੇਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਹਨ ਤੇਰੇ ਨਗਰ ਦੇ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮਰ ਜੈ ਹੈ ਮੂਰਖ ਬਿਨ ਡੇਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਵੇਂ ਹੈ ਮੂਰਖ। ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡ ਹੋਏ ਲੜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜੇ ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਲ ਹੋਏ? ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇਰੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨਾਲ ਲੜੀਏ ਨਾ ਲੜੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾੜੀ ਮੌਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਰ। ਤੋਏ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨਨ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਹੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਮਿਲਣੇ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰੀ ਰਹਿ ਭੂਮੀ ਸਭ ਇਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਈ ਰਹਿਣੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾ ਗਵਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੂੰ ਕੇਰੜ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਇੱਥੇ ਪਈ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਧਰਤੀ, ਇਹਦੇ ਮਾਤੇ ਮਤੰਗ ਜਰੇ ਜਰ ਸੰਗ ਰੂਪ ਤੰਗ ਸੁਰੰਗ ਸਵਾਰੇ, ਕੋਟ ਤੁਰੰਗ ਕੁਰੰਗ ਸੇ ਕੂਦਤ ਪੌਨ ਕੇ ਗੌਨ ਕੋ ਜਾਤ ਨਵਾਰੇ, ਭਾਰੀ ਜਾन के भूप परिवृत न्याप शीस न जात उचारे, एते पै तो कहाँ पै भूप तंद को नंगे। जल सिकंदर ने जमा कर कह दिया हूं मैं खुदा, वक्त पड़ने पर रजा के सब लगे होने जुदा। सब मुल्क नाम के हुक्म घरों से यूं कहा, है कोई मेरे लिए बचाने लिए अहले वफा। ढेर दौलत के लगाकर हाथ में यूं कहा, तू भी मुझको छोड़ दिया अब तो मैं तनहा चला। अब तबीबों के कंधे पे जे मेरा जनाजा हो, गंज पी हो बेग में भी साथ हो सारी सभा। अर्थ सिकंदर का जनाजा पूछा पूछा में फिरे, टांगे हो मलूम सबको आकत का मजा। जिस सतगुरु के पातशाह समझा रहे हैं, पर साध संगड़ा समझ बंदा है वो किथे समझदा है। गए त्याग से गिनिए कहाँ। गुरु हरगोबिंद साहब के पातशाह ने किन्ने चले गए धरती ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਗਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਪਏ ਤੋਂ ਕਹਾਂ ਪੈ ਭੂਪਤ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਰ ਚੱਕੋ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੂਜਾ ਰੱਖੋ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੰਨੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਬਾਗ ਦੀ ਮੁੱਲੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਗ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੋਵ ਛਿਤ ਤੋਵ ਢਿੱਗ ਰਹਿ ਸਦਾ ਮੂੰਹ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘੇਰੜ ਤੇਰੀ ਛਿਤ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਜੇ ਤਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਕੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰਹੇਗੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਮਝ ਜਾ। ਕਰੇ ਕਿਤਕ ਦਿਨ ਹਮ ਵਿਸਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਰਾਖ ਮਾਲਕੀ ਆਪਨ ਸਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਰਖਾਈ ਰੱਖ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵੀ ਤਾਂ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਏ ਆਵਗਨ ਹਮਾਰੋ ਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਾਵਨ ਹਮਾਰੋ ਕਦ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਣਾ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੰਧ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਸਾਣੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਯਤਨ। ਜੋ ਜੋ ਨਿਜ ਭਲਾ ਚਾਹੇ ਕਰ ਟਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜੇ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਟਾਲ ਲੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਟਾਲ ਲੈ, ਮੌਕਾ ਹੈ ਹੋ। ਬੈਠ ਜਾ ਨਿਜ ਸਦਨ ਮਝਾਰਾ। ਜਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਕਰ। ਕਬ ਲੋ ਸ਼ਿਮਾ ਧਰੇ ਹਮੇ ਐਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਮਾ ਧਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਵਚਨ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੁੱਪ ਰਹਾਂਗੇ। ਚੰਦਨ ਸੀਤਲ ਹੋਵਤ ਜੈਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨ ਸੀਤਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਨ ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੰਦਨ ਹੈ ਉਹ 52 ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੰਦਨ ਦਾ ਰੂਪ ਬਸਾ, ਜੋ ਚੰਦਨ ਪਾਸ ਉਹ ਵੀ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਬਹਿ ਰਹਿ ਬਸਾ ਚੰਦਨ ਪਾਸ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੂਟਾ 52 ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਬੜਾ ਸੀਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਸਾਈ ਕਨੇਰੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਸਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਸਾਓ ਫੇਰ ਹੋ ਉਪਜਾਏ ਅਗਨੀ ਵਧੈ ਬਧੇਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੂਪ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਸਾਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ। ਇਹ ਚੰਦਨ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਘਸਾਓ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਨੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂੰ ਬਕਾਬਾਦ ਕਰੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਰ ਰਸੇ ਦੇ
20 रस्सी की अध निकलेगी, तेरा सबको भस्म हो जाएगा। दारुण केहर को किम छेरै, कहते जिस तरह को दारुण नाम भयानक जिहड़ा केहरी शेर है ਉਹਨੂੰ जा करके छेड़ी जावे कोई। हूँ तो शेर साध संजी से हूँ ही शेर कुछ भी कहता, जे तू शेर ਨੂੰ जाके छेड़ो तो वह हमला करके साध संजी हमला करके नेस तो अनुभूत कर दिंदा है। हतनहार गज राज वडेरै, कहते फिर वो जो हतनहार जिन्होंने साध संजी बड़े बड़े जो हाथी है उन्होंने पर भी हमला करके साध संजी शेर उन्होंने भी मार दिंदा है। ना हाथी दे लो किड्डा है, शेर उन्होंने भी साध संजी मार दिंदा। केरी शेर क्या तुम एह कुरंग मनिंद, तो कहते तू तो करंग है, तू तो अपने हरम दी न्याई है, तू केरी शेर नूं छेड़दा। वो तो बड़े बड़े हाथी ने उहदे अगे रहिंदे। गुरु हरगोबिंद साहब जे पातशाह शेर बंद हन, वो कहते तू तो करंगा दी न्याई है, हरना दी न्याई है। गर्जन सुनत पलावे बरिंद, कहते गर्जन जदों कहते जिहड़े हरन हन ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਜੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਭੱਕ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਿਰਹਿ ਗਰਤ ਕਿਉਂ ਜਾਣੇ ਅਗਾਰੀ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਜੀ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰਨ ਹਨ ਉਹਦੀ ਭੱਕ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਮੋਰੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਟੋਆ ਜੋ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਡਿੱਗਦਾ ਆ ਕੇ, ਤੂੰ ਆ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਭੱਕ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਹਰਨ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ ਤੇ जाके मौत के टोए में डिग पैना जिथों तेन किसी ने कढ़ना भी नहीं। जहते कोई ना सके उबारी, कहते उथों तेन कढ़ भी कोई नहीं सकता। दुनिया की ताकत कोई ऐसी नहीं जी तेन उस मौत के टोए विचों कढ़ लवे। अवनी परी रहे सब इहां, वो कहते इत्थे अवनी जिहड़ी धरती सारी इत्थे पई रहनी, तू ना मार मौते मौत। तू खोजियो पी पाए ना कहां, कहते तू खोजियो तेरी इत्थे सुआह भी नहीं लभनी, तेरा इत्थे हड्डी भी नहीं लभनी, ऐसी तेरी मौत होवेगी। जिसको बल राखे मत मंदे, वो कहते खोटी मत वाले जेदा तू बल अपने मन में धारना कि शाहजहां दा मेरे को बड़ा बल है, सो इस थल ते दूर बिलंदे। कहते वो तो बहुत दूर बैठा है, हुण तू सामने साडे है। वो शाहजहां जी दी तू कहना मेरी सहायता कर देनी, वो तो दिल्ली लाहौर बैठा, इन्नी छेती वो भी नहीं आ सकता जिन्नी छेती तेरी मौत आ जानी है। जेकर सो पी आन बचावे, कहते जेकर वो भी आके बचावे तेनू, सुन ले साडी गल, जे कहते हुण वो प्रतख आ भी जावे इत्थे तेनू बचाण वास्ते, ओही संग हम तिसको कावे। कहते तेरे नाल तेरे वर्गी मौते ओनू भी मारांगे असीं। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਦੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇ। ਕਿਤ ਭੂਲਿਓ ਬੋਲਤ ਕੂੜਿਆਰੇ, ਹੁਣ ਸਾਧ ਸਾਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਲਾ ਕਰਕੇ ਕੂੜਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਬੋਲਿਆ, ਗਮਨੋ ਘਰ ਲਿਓ ਪ੍ਰਾਣ ਉਬਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਤੂੰ ਚਲੇ ਜਾ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ, ਕਪੱਤਾ ਨਾ ਹੋ, अपने घर में चला जा करके शांति ना अपने जीवन व्यतीत कर। सतगुरु समझावत सयाने, इस तरह साध संजी सतगुरु के पातशाह सियाने सियाने बचन कह करके इसमें समझादा है, समझाते हैं। क्षमा धरी होए ना कि महाने, कहते क्षमा धरी सतगुरु के पातशाह कहते ये प्राण ना क्षमा धारी गुरु हरगोबिंद साहब जी क्षमा धार रहे हैं कि किसी तरह ये प्राण बच जान। तो मूढ़ की मृत नेराई, तां भी साध संजी जिहड़ा मूर्ख है ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ मौत है वो नेराई नेड़े आ चुकी है। न समझियो मत देव भुलाई, कहते न समझियो मत देव भुलाई, इसने साध संजी समझ नहीं रहा, इसने देव नाम इनू परमेश्वर ने भुला दिता है। ਜਿਹੜਾ साध संजी भुल गया जो जे को गुर ते बेमुख होवे फिर सतगुर मुक्त ना पावे। हुण जब भुले गया साध संजी हुण ਇਹਦੀ मौत आवेगी, कल ਨੂੰ साध संजी फिर ਵੱਡੇ सतगुरां ਨੂੰ अपशब्द बोलेगा, फिर ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿਆ ਹੋਣੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁੰਝਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਵੀ ਰਾਜ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸੀ ਸਾਧ ਸੰਜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਜੀ ਸਾਡੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਿਓ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। इतिहास में विचार करदे होइयां भुल्लां दी क्षमा करने आओ। आखिरी पंक्ति सरवण करके समाप्ति करिए जी। तो मूढ़ की मृत नेराई, न समझियो मत देव भुलाई। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनाश,
हे पूर्ण है सर्व में दुख पंजन गुणतास, हे संगी है निरंकार है निर्गुण सब टेक, हे गोविंद है गुण निधान जाकै सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी हो बनहार, हे संत है कै सदा संग निधारा आधार, हे ठाकर हों दसरो मैं निर्गुण गुने कोय, नानक दीजै नाम दान राखो ही है परोए, आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल, एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल, वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सोतरे पार, जो श्रद्धा कर सेम दे गुर पार उतारन हार, जो श्रद्धा कर सेम दे गुर पार उतारन हार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी